अज असी जिहड़ा सबक पढ़ रहे हैं वो है हनीफ बावा होरां दी कहानी धुप विच छां। हनीफ बावा पंजाबी जुबान दे अजे कहानीकार ने जिन्हां दे 3 कहानी परागे छप चुके ने। उन्हां दा पहला कहानी परागा चरखे दी मौत छपिया। इस तो बाद उन्हां दा कहानी परागा तमाखिया होया आदमी ते तीसरा कहानी परागा जिहदे विच उन्हां ने अपनी जीवन दे विच जिहड़े पंजाबी दीयां लिखतां लिखियां वो सारियां इको ही परागे विच लैंदियां ओहदा सरनामा रखिया है मेरे सारे अखर। इस तो वक्त हनीफ बावा होरां ने हरमन हिस्से दा नावल सिद्धार्थ जिहड़ा नोबल प्राइज जेतू नावल है उसका पंजाबी विच तर्जमा भी सोहने ढंग नाल कीता है। हनीफ बावा दीयां कहानियां पंजाब वासियां दीयां कहानियां ने। उहदे विच पंजाब भी नज़र आंदा है ते पंजाब वासी जिहड़े ने वो किवें अपनी हयाती गुजार रहे ने ते उन्हां दियां जीवनां विच की मसले ने इस नूं भी हनीफ बावा मौजू बनाते ने। अज की जिहड़ी कहानी है उसका सरनामा है धुप विच छां। हुण इहदा अगर असीं टाइटल ही वेखीए तो इहदे विच भी सानूं कई तरह के रंग नज़र आते हैं। धुप एक वक्री कैफियत वक्री सिफतां वाली शै है ते छां दी सिफत जिहड़ी है वो वक्री है। धुप किस चीज़ दा नूं दर्शा रही है ते छां किस चीज़ नूं दर्शा रही है। ऐसी कहानी पढ़दे होया नाल नाल असी देखांगे। आओ असी कहानी देखने आ धुप विच छां। हनीफ बावा होरां दी कहानी। हनीफ बावा लिखते ने धन दा ए बंदा जिहड़ा इन्नी गर्मी विच हल वाह रिहा है। हुण पहली सतर ही पाठकां नूं पढ़न वालियां नूं अपने वल खिंचदी है कि धन दा ए बंदा कि हिम्मत दा हौसले वाला जिगरे वाला ए बंदा कि जिहड़ा इन्नी गर्मी विच हल वाह रिहा है। जे असी इस सतर नूं वेखीए ते पंजाब दी वसों पंजाब दे जिहड़े वासी ने वो हल वाहंदे ने वो ज़मीनां वाह रहे ने और फिर उन्हां ज़मीनां दे विच बीज जिहड़े ने वो पांदे ने फसलां उगांदे ने। इत्थे भी जिहड़े एक अजे किसान दी गल हो रही है जिहड़ा गर्मी दे विच हल वाह रिहा है ते उस नूं कौन वेख रहा है ते यह कहानी किवें बयान की जा रही है असी उस दे हवाले नाल अगे देखने। अगला पैराग्राफ पढ़ने आ। इस कहानी दे विच तुहानूं कई रंग जिहड़े मिलणगे। एक लोक कहानी भी तुहाडे नाल सांझी की जाएगी वो तुसीं सुनना फिर वेखना कि वो लोक कहानी की है। वो अपनी हवेली विच मंजी ते लम्मा पिया होया सामने हल वाहंदे होए जट नूं वेखदा होया सोच रिहा सी। हुण कहानी दे विच सानूं हुण दूजा किरदार दूसरी सतर विच दूजा किरदार भी सानूं साडे सामने आ जांदा है कि एक ते हल वाहंदा होया किसान है। एक अजिहा किरदार है जिहड़ा सामने हल वाहंदे होए जट नूं वेख रिहा है। वो की करदा है मैनूं इस हवादार हवेली विच रहिंदिआं भी चैन नहीं आंदा। यानी वो जिहड़ा किरदार जिहड़ा वेख रिहा है वो हवेली विच बैठा है ते वो छां विच है ते दूजा किरदार जिहड़ा हल वाह रिहा जट वो धुप विच है। दोवें किरदार जिहड़े ने वो इत्थे सानू वख वख जत्थियां नाल वख वख तबकियां नाल वख वख इंसानी रिश्तियां दे नाल जुड़े हुए लगदे ने। उन्हां दे अगे रिश्ते की बनणगे उस दे हवाले नाल भी इहदे विच आएगा। मैं इस विचों निकल के किसी होर ठंडी छां ते जाण लई सोच रिहा। अजई हवेली विचों जिहदे चारां पासे बूहे बारियां ने ते आले दुआले रुखां दे रुख खलोते हुए ने पर जट अग वर्गी धुप विच भी हल वाही जा रहा है। हुण हवेली दे चारों पासे बूहे बारियां
ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਪੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੱਟ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲ ਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਵੱਟ ਵੀ ਲੋੜੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਹੁਸੜ ਜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵੱਟ ਜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੇ ਉਸ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਕਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਨੋਲੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਲਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀਫ ਬਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਹਨੀਫ ਬਾਵਾ ਹੋਰੀ ਸੁਲਝਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜੱਟ ਕਦੀ ਹਲ ਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਗੋਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਨੋਲੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਜੱਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਾਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤਪਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਜੱਟ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ
ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੱਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਫਾਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਮਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹਿਲ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਮਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਜੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਫਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਕਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਮਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿਤ ਮਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਫਾਕਸ਼ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 60 ਤੋਂ 70% ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5-7 ਮੁਰੱਬੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ, ਉਹ 5-7 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ ਤੇ 125 ਕਿੱਲੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ। ਫੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਿਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਜੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਵਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ 15-16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਲ ਦੁਆਲ ਵੀ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮੌਤ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਤੋਂ 80 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। यानी अज तो घट्टो घट्ट 50 वरे पहले दी यह कहानी है। 50 वरे पहले दा पंजाब, 50 वरे पहले दे पंजाब दे जिहड़े वसनीक, 50 वरे पहले दे पंजाब दे जिहड़े पिंड ने उन्हां विच किस तरह दा जीवन सी, वो असीं इस कहानी राही भी देख रहे हैं। उन्हें एक हवेली पिंड विच भी पाई हुई सी, जिथे वो अपने राहकां नूं लोड़ींदियां चीज़ां देवन पारों ठहरदा हुंदा सी। राहक जिहड़े ने मज़ारे काम करने वाले, उत्थे जिहड़े किसान ने लोड़ींदियां शैवां यानी जरूरत दियां जिहड़ियां शैवां ने उन्हां नूं लैके दिंदा सी, क्योंकि कई किस्म दियां खादां, कई किस्म दी जिहड़े बीज ने, कई किस्म दे जिहड़े हल दे समान ने, फिर पानी वास्ते जिहड़ा अरेंजमेंट करना, सारियां बहुत सारियां चीज़ां ये जमींदार जिहड़े ने वो करदे ने। ते यह जमींदार जिहड़ा साडे सामने है वो घट्टो घट्ट भी 5-7 मरबे दा मालक है। उन्हें कदी भी कोई सख्त काम नहीं सी कीता। हुण जिहड़ा जमींदार है वो आप उन्हें कदी कोई सख्त काम नहीं किया, यानी आप वो जिहड़ी हयाती जिहड़ी है वो गुजारे वो जफाकश वाली मेहनती वाली नहीं है। कदे उन्हें हल दा मुन्ना फड़िया ना, कदे उन्हें खूह ते जोग मगर गेड़ा लिया, यानी हल दा जिहड़ा उन्हें हिस्सा भी जिहड़ा डंडा भी जिहड़ा है ना वो नहीं उन्हें फड़िया, ते ना कदी कई फड़ी सी कि जिहड़ा किसान है जिहड़ियां दोवें शैवां दे नाल फसल उगाउण वास्ते अपने यतन करदा है, कहंदे उन्हें कदी उन्होंने हाथ भी नहीं सी लाया। यह काम तो वखरे, उन्हें तो कदी बाजारों सौदा नहीं सी लियांदा, खाद लियाना, ट्यूबल का कोई समान लैके आना, बी लियाना, फिर होर जिहड़ियां शैवां ने वो लियाना, वो बाजारों जिहड़ा लिया के देना वो जमींदार दे ही जिम्मे हुंदा है। वो तकलीफ का काम करदा ही क्यों, वो भी ਉਹਦੇ पुत्र वांग अपने माँ प्यो का कला पुत्र सी। हुण तुसीं देखो कि वो तकलीफ का काम नहीं करता, लाड़ की जिहड़ी ਉਹਦਾ जीवन है, क्यों जे वो भी अपने माँ प्यो का कला कला पुत्र सी, ते इन्हां दा भी अगों इकल्ला कला इक्को ही पुत्र है जिहड़ा 10वीं विच पढ़दा है। कहानी नूं ज़हन च रखना, कहानी की मंजरनकारी, कहानी की रहतल बहतर, कहानी की जुबान, कहानी का जिहड़ा तासुर है वो की बनता है, असीं उस दे हवाले नाल देखते रहांगे अगे। हुण मंजरनगारी जिहड़ी है साडे सामने आ जांदी है लफ्ज़ां राहीं कि यह कहानीकार की कहना चाह रहा है। जे कदी नौकर इधर उधर हो भी जांदा तां भी वो सौदा आप नहीं सी लियांदा, सगों उहदा प्यो जांदा। हुण तुसीं इत्थे देखो जिहड़ी गल है हुण कहानीकार दस रहा उस किरदार दे बारे, अगले ही पैराग्राफ च उहदी निगेशन भी हो जाएगी। एक दिन गेड़ कुछ इंज पिया पई, नौकर बीमार पै गया, उहदा प्यो जमीनां ते गया होया सी, गर्मी दा मौसम सी, दोपहर तप रही सी। उहदी मां ने उहनूं बर्फ लैण लई बाजार घल दिता। वो बाजार की गया, आउंदा ही मंजे ते लम्मे पै गया, कई दिनां ताईं बुखार ने खेड़ा ना छड्डिया। जदों उहदा प्यो जमीनां तो परतिया तां उहदी मां नूं चंगा झाड़िया, कहण लगा तू मुंडे नूं बाजार घल्लिया ते क्यों घल्लिया। हुण तुसीं देखो अज दे जिहड़ा पंजाब है, जुलाई 2021 दे विच भी जिहड़ा पंजाब वस रहा है, जिहड़ा पंजाब दे पिंड ने, उत्थे भी जे असीं वेखना चाहिए ते बाजार नहीं हुंदे, ते फिर जिहड़ा 5-7 मरबे मालक है जिहड़ा ਉਹਦਾ पुत्र जिहड़ा है या वो आप जो छोटा है तो वो कदे भी बाजार सब्जी लैन या बर्फ लैन या कोई चीज़ नहीं ले जाता। यानी कि इत्थों असीं अगर जे थोड़ा जिहा देखिए कि कहानीकार वो हुंदा है कि जिहड़ा वो जीवन भी हंडारिया होवे ते फिर कहानी दे विच उस जीवन दे असली रंग भी नज़र आ रहे होण, बनावटी रंग या अजिही गल जिहदा हकीकत दे नाल कोई ताल्लुक ना आए तो कहानी नूं किसी हद तक जिहड़ा है वो बनावटी जिहा कर दिंदी है। पर जदों साडे कहानीकार हनीफ बाबा होरी गल करदे ने ते नाल ओदी ओ दलील भी दे रहे ने कि उस वेले अजे हालात पैदा हो गए कि उन्हां दा जिहड़ा कामा सी, जिहड़ा काम करन वाला जिहड़ा नौकर सी, वो किसी बीमारी का शिकार हो गया। हुण असीं इत्थे देखने आ, पर जिहड़ी बाजार वाली गल है वो अज भी हकीकत है कि पंजाब दे बाज़ारां, पंजाब के पिंडां दे विच बाज़ारां दा कोई हाले तक कॉन्सैप्ट नहीं, कम अज़ कम लैंदे पंजाब वाले पासे इस तरह के हालात अज भी मौजूद ने। छड्डदे पंजाब के हालात जिहड़े ने वो हो सकता है वो वखरे हैं। नौकर बाहर सी, मैनूं त्रे लगी हुई सी, मैं उन्होंने बर्फ लियाण लई कल बैठी, जे मैनूं पता हुंदा कि उहदे कोलों धुप नहीं सही जानी
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਮੇ ਵੀ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਚੀ, ਤੇਲੀ, ਤਰਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ 6-7 ਕੁ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, 6-7 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ 60-70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ? ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6-7 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਝਟਕੂ ਲਈ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਝਟਕੁਲੀ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਚੈਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬੜਵਾਏ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ। ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੰਡਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਝੱਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਨੌਕਰ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮੁੰਨਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੱਟ ਦੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਉਸੇ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਥੱਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਚੈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇਸ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਨਾਵਟੀ ਫਿਕਰਾ ਹੈ, ਬਨਾਵਟੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ 5-7 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ? ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਇੰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਿੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਹਿੰਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਉਤਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਹਤੀ ਗਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਤ, ਇਹ ਹੈ ਮੁਫਲਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਤੜਪਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਲੋ ਤੱਕੀ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੱਲੋ ਤੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦੋਬਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੌ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਟ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਧੁੱਪ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕੋਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਝੋਲ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਰ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਜੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ 2 ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਬਕ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਹਦਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਲ ਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਧੁੱਪ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਜੱਟ ਦਾ 10-12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਲ ਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ, ਸਹਿਲ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੱਟ ਅਜਿਹੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 10-12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਜਫਾਕਸ਼ੀ, ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹੀਵਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹੀਵਾਨ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਜਫਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਵੀ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਫਾਕਸ਼ੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਲੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਜਫਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸੀ ਹਨੀਫ ਬਾਬਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ BS ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਆਬਾਦ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲ ਆਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਵੋ।